very serious about your sources or financing of working capital, from which sources you need to collect the working capital. আমরা জানি আমরা sources of finance এ অনেকগুলো সোর্স পড়েছি, এগুলো ইন্টারনাল সোর্স আছে, এক্সটার্নাল সোর্স আছে, তাই না স্যার? Definitely you can find some internal sources, external sources, like external sources can be also institutional sources, non-institutional sources. We have debt sources, we have equity capital sources. So we have multiple options. But as a finance manager or a working capital manager, we need to keep in your mind so that our investment on working capital should not be insufficient. Like, so if you're running with the insufficient financing, you might be sometimes sacrifice the potential investment, working capital investment opportunities. That is called the working capital management, with combining the investment policy and the financing policy as well. So আমাদের দুইটার কম্বিনেশন যদি ভালো না হয় তখন আমরা এটা করতে পারবো না, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট প্রপারলি হয়েছে সেটা আমরা বলতে পারবো না। So working capital financing, already we have discussed the working capital investment policy, a policy which determine the process or how to allocate our like monetary resources or fund and fund equivalent onto the investment of working capital process. Like আমরা বলছিলাম যে আমরা ট্রেড ক্রেডিট করতে পারি, আমরা আমরা বলেছিলাম যে আমাদের কারেন্ট অ্যাসেটকে ইনভেস্ট করতে পারি, কারেন্ট অপরচুনিটিস যেগুলো আছে সেগুলোকে ইনভেস্ট করতে পারি। Simultaneously, as a finance manager, you have to choose the financing approach, you know, how or from which sources you, or what will be the combination of financing, you know. The financing, we have different sources and different like different time periodical sources. So we need to compromise and we need to like the mix up or combine this policy, যেটাকে আমরা বলি working capital financing approach. There are four according to the experts in working capital, the finance expert who are focusing on the working capital management. They think or they try to establish that the working capital financing approach is divided into four different approaches, you know. The first one is that the hedging or matching approach. Sometimes we follow the matching approach, sometimes we be very aggressive, and sometimes we need to be conservative, you know. It depends on the situation and it depends on your like the master policy for running the finance department. And sometimes we run with the zero working capital, you know. We do not maintain the working capital, আমরা শূন্য পকেটেও অনেক সময় অনেক কাজ করতে পারি। বাস্তব জীবনে এরকম অনেক সময় হয় না যে আমরা পকেট শূন্য নিয়েও মুভ করি? তোমরা কি এরকম ফিলিংস পেয়েছো? Did you get this kind of feelings? You're running with empty pocket? জি স্যার। হয়, আমাদের এরকম হয়। আমরা প্রত্যেক জীবনেই আমরা কিছু না কিছু, কারো হয়তো কম হয়, কারো বেশি হয়। বাট আমার জীবনে আমি আমি একটা কথা বলতে পারি, empty money bag and empty stomach, or empty stomach along with empty money bag will give you the learnings equivalent to the hundreds of master degree, you know. আমি সবসময় বলি যে তুমি আহ আহ শত শত মাস্টার ডিগ্রি তোমাকে যেই শিক্ষা দিবে, সেই শিক্ষার থেকে কখনো কখনো মূল্যবান শিক্ষা হচ্ছে এমটি মানি ব্যাগ এবং খালি পেট এবং খালি মানি ব্যাগ। যদি দুইটার কম্বিনেশন যদি হয়, তোমার পেট খালি, খিদায় তুমি কাতর, এবং তোমার মানি ব্যাগে কোনো টাকা নাই খাদ্য কেনার জন্য, তখন তুমি যে শিক্ষা পাবা জীবনের, সেই শিক্ষা কয়েকশো মাস্টার ডিগ্রি শিক্ষার সমান। সুতরাং so it's a very dangerous. This is the extreme aggressive level if you're running with the zero working capital, you know. আমরা বলি যে
এটা অনেক সময় অনেক বিটার, ভেরি বিটার, এক্সট্রিমলি বিটার experience তোমাকে দিবে। Anyway, so if you want to look at the detail about the, like what can I say, the financing approach, working capital financing, how do you finance the working capital? Look at here, we have given the hedging approach first. According to this approach, the firm adopt a financial plan which match the expected life of the asset with expected life of sources of fund raised to the finance asset. Matching approach provides an offset for each asset in the balance sheet with a financial instrument of same maturity. That means আমরা সেম ম্যাচুরিটিকে এখানে কম্পেয়ার করছি। শর্ট টার্মের জন্য শর্ট টার্ম, কিছু লং টার্মের জন্য কিছু লং টার্ম, সেটাকে আমরা অ্যালোকেট করছি। দ্যাট মিন্স আমরা বলছি, thus a 5-year loan plan may be raised to finance machinery. ফর এক্সাম্পল, আমরা বলছি যে একটা 5 ইয়ার্স প্ল্যান করেছি আমরা একটা মেশিনারিকে ফাইন্যান্স করব বলে, with an expected life of 5 years and stock of goods to be sold in a month may be financed with a bank loan of each month. আমরা বলছি যে আমরা ফাইন্যান্স করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি একটা মেশিনকে, সেই মেশিনটার লাইফ টাইম হচ্ছে 5 ইয়ার্স, কিন্তু এই মেশিনটার পেমেন্ট দিতে হবে মান্থলি রিপেমেন্ট, যেটা আমরা তো লোন নিয়েছি, ফাইন্যান্স করেছি, তাই না স্যার? সো আমরা যখন ফাইন্যান্স করেছি, উই কালেক্ট দ্য ফান্ড অর লোন। লাইক আমি বলছি যে আমরা একটা ম্যাচিং বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে? ম্যাচিং বলতে শর্ট টার্ম, আমি বলেছি শর্ট টার্মের জন্য শর্ট টার্ম, ইন্টারমিডিয়েট টার্মের জন্য ইন্টারমিডিয়েট টার্ম, লং টার্মের জন্য লং টার্ম। তো আমাদের মেশিনটা বেসিক্যালি দরকার হবে 5 ইয়ার্স এর জন্য, রাইট? সো 5 ইয়ার্স এর জন্য মেশিনটা আমরা কিনবো, তাহলে আমরা ব্যাংক থেকে লোন নিব কত বছরের জন্য? 10 ইয়ার্স এর জন্য? ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ বলছে না, আমরা 5 ইয়ার্স এর জন্যই নিব, এবং ওই মেশিনটা ইউজ করে আমরা যে প্রোডাক্ট প্রডিউস করব সেটাকে আমরা আমরা বলছি যে ওই প্রোডাক্ট গুলো বা তার যে সার্ভিসটা মেশিনের, সেটাকে আমরা মান্থলি অ্যাভেল করি। দ্যাট মিন্স তারা মেশিনের যে সেল হয় সেটা মান্থলি আমরা অ্যাভেল করি। তাহলে আমরা যে ব্যাংক লোনটা নিব, সেই ব্যাংক লোনটাও কি হবে? ওই 5 ইয়ার্স এর জন্য হবে, এবং ইটস রিপেয়েবল কি উইথ 1 মান্থ, তাই না স্যার? অর 1 মান্থ পিরিয়ডিক, আমরা যদি বলি যে 1 মাস পর পর আমরা তার রিপেমেন্টটা দিব। দ্যাট মিন্স আমরা সেলস থেকে যেই টাকাটা রিসিভেবল আকারে পাবো, সেই রিসিভেবলের টাকাটাই আমরা কি করে দিতে পারবো? অ্যাকাউন্টস পেয়েবলকে মিনিমাইজ করে দিতে, মানে পে করে দিতে পারবো। তাহলে আমরা বলছি এটা হেজিং। হেজিং মানে, হ্যাজ মানে কি জানো? ডু ইউ নো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হ্যাজ? নো স্যার। হেজিং মানে আমরা বলি, ধরো আমি বাংলায় বলি বেড়া দেওয়া। বেড়া দেওয়া বুঝো তো? আমরা জি অনেক স্যার। সময় যখন আমরা অনেক সময় যখন শস্য করি বাড়ির আশেপাশে, আমরা তখন ওই যে আ আ বাঁশ দিয়ে বেড়া দিয়ে দেই না? যাতে করে পশু পাখি বাচ্চা কাচ্চারা নষ্ট করতে না পারে। দেখেছো? জি স্যার, দেখছি স্যার। তাহলে এটা কি কারণে করেছি? টু মিনিমাইজ দ্য রিস্ক, রাইট? রিস্ক জি অফ স্যার। ড্যামেজ, তাই না স্যার? ড্যামেজ হয়ে যাওয়ার যে রিস্কটা, বা ড্যামেজ করার, আনইনটেনশনালি ড্যামেজ হওয়ার বা আনএক্সপেক্টেডলি ড্যামেজ হওয়ার যে রিস্ক, সেই রিস্কটাকে মিনিমাইজ করার জন্য যে পদ্ধতি আমরা ব্যবহার করছি, সেটাকে আমরা বলছি ফেন্সিং, তাই না স্যার? আমরা এটাকে বলি বেড়া দেওয়া, তাই না স্যার? fencing against the what can I say, the chance of losses or the risk. তাহলে আমরা ফাইন্যান্সে যদি এরকম কিছু করি, সেটাকে আমরা বলি হেজিং। আমরা যদি এরকম কোনো প্রোটেকশন ইউজ করি যেটা ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য লস অর ইকুইভ্যালেন্ট টু দ্য টোটাল অ্যাসেট, তখন এটাকে আমরা বলছি যে, আমরা এটাকে বলছি হেজিং। or this is also alternatively in the working capital we call it
দ্য ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ। দ্যাট মিনস আমরা 5 বছরের জন্য একটা মেশিনারি কিনবো এবং ঠিক 5 বছরের জন্যই দেখো কন্ডিশনটা দেখো, আমরা 5 ইয়ার্স এর জন্য একটা মেশিনারিজ কিনবো, এটার জন্য আমরা লোন নিব, এটাও হবে 5 ইয়ার্স এর, এবং মেশিনটাকে আমরা রান করব পিরিয়ডিক্যালি, আমরা প্রোডাক্ট মানে মেশিন থেকে যে প্রোডাক্ট বা ইনকাম হবে সেটা জেনারেট হবে, সেটাও মান্থলি হবে, এবং আমরা যে লোন রিপেমেন্টটা আছে সেটাও কি হবে, মান্থলি হবে। সেটাকে আমরা বলছি যে আমাদের ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ। দেখো এখানে বলা হচ্ছে যে যেটাকে আমরা বলছি when this approach is followed, long term financing is used to finance the fixed and permanent current asset, and the short term financing is used to finance the temporary and the temporary or variable or volatile the current assets. The net working capital financing strategy as per the approach is follows. That means আমরা বলছি long term fund equals to fixed asset plus total পার্মানেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট। আমরা যেটা লোনটা ব্যাংক থেকে যে মেশিনারিজ এর জন্য যে লোনটা নিয়েছি সেটা অনেকটা পার্মানেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট না? মান্থলি আমাদের এই টাকাটা রাখতে হবে না টু রিপে দিস অ্যামাউন্ট? কথা কাজে look at জি the স্যার। graph, look at the graph in the right hand side। দেখো আমরা আমাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বেসিক্যালি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল তো শর্ট টার্ম কেই ফোকাস করে, কিন্তু টোটাল ক্যাপিটাল যখন আমরা চিন্তা করি তখন কিন্তু আর শর্ট টার্ম থাকে না, ওখানে ক্যাপিটাল বাজেটিং ডিসিশনও থাকে যেটাকে আমরা বলি ফিক্সড অ্যাসেট, রাইট স্যার? আমরা কিছু জি স্যার। আমাদের ওয়ার্ক মানে আমাদের ক্যাপিটালটা, ক্যাপিটাল ইজ এ কম্বিনেশন অফ ফিক্সড ক্যাপিটাল এন্ড দ্য কি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, তাই না স্যার? আমাদের ক্যাপিটালের দুইটা পার্ট থাকে, একটা হলো ফিক্সড ক্যাপিটাল আর একটা হচ্ছে আহ, আহ, আমরা যেটা বলি যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের আবার দুইটা পার্ট থাকে, একটা হলো পার্মানেন্ট আর একটা হলো ফ্লুইটিং বা ফ্লাকচুয়েটিং অথবা টেম্পোরারি, যাই বলো না কেন সেটা থাকে। তো এখানে দেখো আমরা একটা 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 অ্যাপ্রোচ দিয়েছি, সেই অ্যাপ্রোচটাকে আমরা বলছি ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ। এখানে দেখো বলতেছে হরাইজন্টাল এক্সিসে আমরা কি দিয়েছি 1 2 3 4 5 8, রাইট? লুক এট হিয়ার দ্য গ্রাফ। আমরা হরাইজন্টাল এক্সিসে কি দিয়েছি 1 2 3 4 5 8, এটা কি স্যার টাইম টাইম পিরিয়ড, তাই না পিরিয়ড স্যার? স্যার। টাইম পিরিয়ড আমরা কত সময়ের জন্য নিয়েছি, ইট মে বি দ্য মান্থ, ইট মে বি দ্য ইয়ার, ইট মে বি দ্য কোয়ার্টার, ডাজন্ট ম্যাটার, উই জাস্ট called it here the time period. And then look at here, the first portion, the blue portion is the fixed asset. That means working capital sometimes financed or backed by the fixed asset or total capital. Then আমরা বলছি যে টোটাল ক্যাপিটালের একটা অংশ যখন গেল ফিক্সড অ্যাসেট, এরপরে আসবে কি দেখো পার্মানেন্ট লেভেল, তাই না স্যার? পার্মানেন্ট অফ কি কারেন্ট অ্যাসেট, তাই না স্যার? ইয়েস স্যার। নেটওয়ার্ক net operating, Yes, sir. ওকে, নেট অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। দেখো আমরা যেটাকে বলছি যে পার্মানেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট, আমাদের এই পার্মানেন্ট এই খরচগুলো প্রতি, কোনটাকে আমরা পার্মানেন্ট বলছি যে প্রতি মাসে বা প্রতি বছরে অথবা প্রতি কোয়ার্টারে এই খরচগুলো আমাদের ফিক্সড, এগুলো হবেই, এগুলো আমাকে পে করতেই হবে। যেমন ইউটিলিটি বিল আমাকে প্রতি মাসে এগুলো দিতে হবে না, দিস ইজ the work part of working expenditure, right sir? বা কারেন্ট লাইবিলিটিস, কিন্তু প্রতি মাসে আমাকে, যেহেতু এটা এক বছরের কম, তার মানে এটা কি আমাদের, এটাকে আমরা বলছি কারেন্ট লাইবিলিটিস, বাট উই হ্যাভ টু পে দ্য ইলেকট্রিসিটি বিল, গ্যাস বিল, রাইট স্যার? এগুলোকে আমরা বলছি কি পার্মানেন্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল। তো এই পার্মানেন্ট কারেন্ট ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে আমরা বলছি এটা আমাদের ফিক্সড, আমরা ফিক্সড রাখবো। এন্ড দেন আমরা বলছি যদি আমাদের এরকম কোনো লেভেল থাকে, যে লেভেল যখন বাড়বে তখন বাড়বে, যখন কমবে তখন আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কমাবো। ওই যে পোর্শনটা, এডিশনাল যে পোর্শনটা দেখো উপরের দিকে কার্ভ করে দেওয়া আছে, অনেকটা ওয়েভ আকারে দেওয়া আছে, দ্যাট মিন্স আমরা বলছি যে আমাদের মেইনটেনেন্সটাও তখন ওই যে ডলার
ভার্টিক্যাল এক্সিসে আমরা ডলার দিয়েছি অথবা আমাদের কারেন্সি দিয়েছি। এখন আমরা বলছি যে আমাদের টোটালটা দেখো লং টার্ম ডেট হিসাবে দেওয়া হয়েছে। লং টার্ম ডেট প্লাস ইকুইটি, দিস ইজ কল্ড দ্য ফিক্সড পোর্শন। আমরা যদি বলি যে ওখানের তুলনায় দেখো খুব অল্প আমরা কি রেখেছি, টেম্পোরারি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেখেছি, তাই না স্যার? টেম্পোরারি কি রেখেছি, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল রেখেছি না স্যার? Yes, sir. sir. ফ্লোটিংটা, দ্যাট মিন্স আমরা খুব অল্প পোর্শন কম্পেয়ার টু দ্য লং টার্ম ডেট প্লাস ইকুইটি, কম্পেয়ার টু দ্য লং টার্ম, শর্ট টার্মে আমরা খুব অল্প পরিমাণ রেখেছি না, এবং এটা ফ্লোটিং। আমরা বলছি যে when it will be increase then we gonna to increase and when it is decrease we gonna to decrease, that means এখান থেকে আমরা বলছি this application is like, it's not very simple. We are looking here, but some of the uncertainties will also grasp because we are just matching. Because এর বাইরেও তো কি হতে পারে, যে কোনো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার হট করে তৈরি হতে পারে, তখন আমরা অনেকটা ইনসাফিসিয়েন্ট অফ ফান্ডে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কারণ অলরেডি আমরা মোস্ট অফ দ্য পোর্শন আর ফাইন্যান্সড বাই দ্য লং টার্ম debt and equity, but only very small portion compared to the total long term. Look at here in the right hand side, the graph. Uh, Look at here, we just put it the graph in the right hand side of this slide, and the right hand side of the graphs, look at here, we put it the like second parenthesis, a second bracket we called it here. We use the second bracket to define the long term and the short term. The long term like working capital is significantly higher than the short term debt, right sir? লং টার্মটা শর্ট টার্মের চেয়ে অনেক বেশি না? জি স্যার। তাহলে তখন আমরা বলছি যে এই ধরনের যদি কোনো ম্যাচিং আমরা করি, তখন এটাকে আমরা বলি যে হেজিং বা ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ, হোয়ার দ্য লং টার্ম ইজ ভেরি বিগ বাট শর্ট টার্ম ইজ ভেরি শর্ট কম্পেয়ার টু দ্য লং টার্ম। এখানে দেখো আরেকটা আমরা বলছি aggressive approach. Still this is the aggressive, which the matching approach is very aggressive and this one is the aggressive approach. Aggressive approach এ দেখো আমরা বলছি কি, এই যে same figure we are using here, দেখো এখানে আমাদের লং টার্ম যতটুকু আছে ফিক্সড অ্যাসেট প্লাস পার্মানেন্ট লেভেল, তাই না স্যার? পার্মানেন্ট লেভেল অফ নেট ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, ওকে, নেট অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটাকে আমরা বলি। তাহলে আমরা বলছি দেখো এখানে দেখো লং টার্ম আগের যেটা ছিল, দেখো এখানে লং টার্ম অনেক হাই না স্যার? ক্লিয়ার? এখানে লং টার্মটা অনেক হাই না? জি রাইট স্যার। হ্যান্ড সাইডে দেখো, রাইট হ্যান্ড সাইডে আমরা গ্রাফ ব্র্যাকেট দিয়ে দেখিয়েছি লং টার্মটা অনেক হাই কম্পেয়ার টু লাইক ইটস 5:1 or 10:1 যদি আমরা ধরি এখানে, এবং পার্মানেন্ট লেভেল অফ নেট অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটা আছে সেটা দেখো কতটুকু আছে। এখানে দেখো এই পার্মানেন্ট লেভেল, যেটা পার্মানেন্ট লেভেলের একটা অংশ আমরা কি করছি, শর্ট টার্ম দিয়ে ফাইন্যান্স করার চেষ্টা করছি। দ্যাট মিন্স আমার যে ফ্লোটিং যেটা ছিল, ম্যাচিং যেটা ছিল, সেই ম্যাচিং এর অংশটা যেটা ডিমান্ড ফ্লোট করে কখনো কখনো কম বেশি হয়, সেটার জন্য আমরা যতটুকু রাখা দরকার তার চেয়ে বেশি রেখেছি শর্ট টার্মে, তাই না স্যার? দ্যাট মিন্স পার্মানেন্ট লেভেল অফ কারেন্ট অ্যাসেট যেটা থাকার কথা তার চেয়ে আমরা ওই ম্যাচিং বা হেজিং অ্যাপ্রোচ থেকে আমরা এখানে কি করেছি, একটু বেশি রেখেছি, তাই না স্যার? জি স্যার। কথা জি বোঝা স্যার। কথা বোঝা যাচ্ছে? তাহলে দেখো, as per this approach entire estimated requirement of current asset are financed through the short term sources. aggressive approach এ আমরা দেখা যায় যে শর্ট টার্ম যে কারেন্ট অ্যাসেট গুলো যেভাবে ফাইন্যান্স করা দরকার
ওগুলো আমরা শুধু কি করছি, ফাইন্যান্স করছি, শর্ট টার্ম সোর্স থেকেই ফাইন্যান্স করছি। সো দিস ইজ নন কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ শিওরলি, বিকজ আমরা যতটুকু ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দরকার ঠিক ততটুকুই আমরা কি করছি, ফাইন্যান্স করছি। তার মানে এটাকে আমরা বলছি যে আমার ধরো আহ, কিভাবে আমি তোমাকে বুঝাবো এটা, ধরো তোমরা যারা ঢাকায় থাকো, ঢাকা, ধরো ঢাকা ধানমন্ডি থেকে আশুলিয়া যাইতে এবং আসতে তোমার এভারেজ প্রতিদিন তোমার 50 টাকা খরচ হয়, তাই না স্যার? কত টাকা খরচ হয় রে ধানমন্ডি থেকে ঢাকায়? স্যার 50। 50? শুধু ট্রান্সপোর্টেশন কস্টটা 50। আচ্ছা, তারপর আমি যদি টোটাল চিন্তা করি তাহলে কত? তা খাওয়া দাওয়া নিয়ে টোটাল তখন আবার 100, অনেকের 100 150 চলে যায় এরকম। খাওয়া দাওয়া নিয়ে ধরো 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 100 টাকা, ধরো আমি আমি এভারেজ ধরলাম, কখনো তো সবসময় আর ইয়া না, সবসময় তো ভালো মন্দ খেতে ইচ্ছা করে না, 150 টাকা হয়তো প্রতিদিন খরচ হয় না, ধরো 100 টাকা ধরলাম আমি কনজারভেটিভ ওয়েতে, ওকে? এখন তোমার ধরো প্রতিদিন আশুলিয়া যে এবং আসতে তোমার ক্লাস করে থেকে বাসায় আসতে ব্যাক করতে দরজা পর্যন্ত ঢুকতে তোমার 100 টাকা খরচ হয় এভারেজ। এখন তুমি যদি 100 টাকা নিয়ে বের হও, এটা খুব অ্যাগ্রেসিভ চিন্তা না? যদি কোনো কারণে অতিরিক্ত খরচ হয়, তখন এই খরচটা তুমি কোত্থেকে পাবা? তুমি একটা হার্ডশিপের মধ্যে পড়বা, রাইট? একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বা। সাপোজ তুমি আহ, আসার সময় চিন্তা করছিলা ইউনিভার্সিটির বাসে আসবা, কিন্তু কোনো কারণে ইউনিভার্সিটির বাস আসলো না, অথবা ইউনিভার্সিটির বাস তুমি মিস করেছো। সামটাইমস ইট ক্যান বি হ্যাপেন লাইক দিস ওয়ে, ওকে? তোমার কোনো ফ্রেন্ডও নাই যাদের ভেহিকেল আছে, গাড়ি আছে। সো তাহলে তুমি কি পড়ে গেলা? তুমি ভেঙে ভেঙে আসতে হবে না স্যার? জি স্যার। ধরো তুমি আহ, 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 তুমি বিরুলিয়া ব্রিজ অথবা মিরপুর মাজার রোড পর্যন্ত আসার পরে তোমার টাকা শেষ, কিন্তু তোমাকে যাইতে হবে কোথেকে পর্যন্ত, ধানমন্ডি পর্যন্ত, তাই না স্যার? তুমি কি জি স্যার। পারবা? তখন তুমি পায়ে হেঁটে যেতে হবে, অথবা আহ, আহ, অন্য কোনো একটা ওয়ে ম্যানেজ করতে হবে। বাট এই যে আমার ডেস্টিনেশন হচ্ছে ধানমন্ডি, কিন্তু আমার ফুয়েল শেষ, মানিটারি ফুয়েল শেষ হলো মাজার রোডে, তখন আমি একটা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বো, তাই না স্যার? আমি বলছি না যে তুমি খুব বেশি বিপদে পড়ে যাবা ওখানে, এটার জন্য তোমার জেল ফাঁসি হয়ে যাবে, এটা না। বাট ইউ আর নট এফিশিয়েন্ট, সামটাইমস ইট ক্যান বি হ্যাপেন। আবার কখনো কখনো দেখা যায় যে 100 টাকা নিয়ে বের হইলে আমি ধানমন্ডিতে বাসায় ঢুকিয়ে দেখি যে পকেটে আরো 30 টাকা আছে, এরকম হয় না কখনো কখনো? জি স্যার। স্যার ভেঙে ভেঙে আসতেছে স্যার, 100 টাকা না 150 টাকা লাগে স্যার। ধরো 150 টাকা, 150 টাকা নিয়ে বের হইলা পকেটে, তুমি যখন ব্যাক করলা, এরকম কি কখনো হয় নাই যে তুমি 150 টাকা নিয়ে বের হয়েছিলে সকালে, বাসায় আইসা দেখো যে আরো 10-20 টাকা রয়ে গেছে? স্যার হয়। আবার এরকমও তো হইতে পারে যে তুমি আয়সা দেখলা যে একেবারে তুমি পকেটে যদি কাটাই কাটাই 150 টাকা নিয়ে বের হও, যেটাকে আমরা বলছি যে আমরা যতটুকু কারেন্ট অ্যাসেট দরকার ঠিক ততটুকুই আমরা শর্ট টার্ম সোর্স দিয়ে ফাইন্যান্স করি ওয়ার্কিং ক্যাপিটালকে, তখন আমরা বলছি যে দিস অ্যাপ্রোচ ইজ অ্যাগ্রেসিভ। সামটাইমস যদি তুমি খুব ব্যালেন্স, মানে ব্যালেন্স মিন্স নট ব্যালেন্স, দ্য ইকুইভ্যালেন্ট অ্যামাউন্ট, অথবা আইডেন্টিক্যাল অ্যামাউন্ট, উই ক্যান কল ইট দ্য আইডেন্টিক্যাল অ্যামাউন্ট। আমার যদি 150 টাকা খরচ হয়, আমি যদি সেই 150 টাকা নিয়েই রওনা করি, তখন আমি কোনো না কোনো হার্ডশিপের মধ্যে পড়বো। এবং এই যে তুমি 150 টাকা নিয়ে রওনা করলা, এটা একটা, মানে একটা অ্যাগ্রেসিভ ডিসিশন। এটা কখনো মেবি তুমি রেগুলার আসা যাওয়া করো ধানমন্ডিতে, ধানমন্ডি থেকে আশুলিয়া আবার ব্যাক করো, এটা হতে পারে। কিন্তু এটা যদি আননোন একটা প্লেস হয়, সামটাইমস বিজনেস ইজ নট, the outcomes of business is always not known to the owner or the manager. Sometimes you need to invest in some unknown investment projects, right sir? So ওই জায়গা থেকে আমরা বলছি যে if you need 150 টাকা current asset and you are intend or you are
like decide to run with the 150 taka as a short-term financing, then sometimes we called it very aggressive approach. Sometimes you can maintain this working capital whichever you are expecting to need it. So this is called আমরা বলছি যে very aggressive because you are running with like the required current asset to finance by a short-term sources of finance. এটাকে আমরা বলি this is more risky, and this approach যদি এরকম কেউ করে যে তার যতটুকু শর্ট টার্ম লাগবে, তুমি দেখো ওখানে আমরা ফিগারে দিয়ে দিয়েছি শর্ট টার্মের, সরি আমরা বলছি যে আমাদের যে পার্মানেন্ট লেভেল অফ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল আছে সেই এই আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটাকে আমরা বলছি যেটা আমাদের লাগে তার একটা অংশ আমরা 50% আমরা কি করেছি ইকুইভ্যালেন্ট রেখেছি। দেখো ইকুইভ্যালেন্ট টু দা মানে কারেন্ট সোর্সেস, শর্ট টার্মের একটা অংশ আমরা শর্ট টার্ম ডেট দিয়ে ফাইন্যান্স করেছি, মানে কি বলবো এটাকে, মানে নেট অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটা আছে যেটা আমার অপারেটিং এর জন্য লাগবে সেটাকে আমরা ব্রাউন কালার দিয়েছি। দেখো এটার একটা অংশকে আমরা বা হাফ অংশকে আমরা শর্ট টার্ম ফাইন্যান্স দিয়ে ফাইন্যান্স করেছি, আবার একটা অংশকে আমরা কি করেছি লং টার্ম দিয়ে ফাইন্যান্স করেছি। যেটা আগেটা ছিল পুরোটাই আমরা লং টার্ম দিয়ে ফাইন্যান্স করেছিলাম, তাই না স্যার? এই যে ব্রাউন কালারটা দেখো, ব্লু এন্ড ব্রাউন, রাইট? স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে না স্যার। স্লাইড দেখা যাচ্ছে না? শেয়ার অফ স্যার, শেয়ার অফ, স্ক্রিন শেয়ারটা মেবি অফ করছিলেন স্যার। ও সরি, থ্যাংক ইউ। দেখো এখানে দেখো আমরা যে এখন দেখা যাচ্ছে। জি স্যার। ওকে জি স্যার। ওকে এখানে দেখো আমরা হেজিং অ্যাপ্রোচে কি দেখেছিলাম বা ম্যাচিং অ্যাপ্রোচে দেখো আমাদের যে লাইক what can I say, the blue color financed by the for the fixed asset demand, fixed asset আমরা লং টার্ম দিয়ে করলাম, ইটস ওকে, কিন্তু আমরা এই যে নন অপারেটিং যে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা আছে সেটাকেও আমরা কি করলাম লং টার্ম সোর্সেস অফ ফাইন্যান্স দিয়ে কভার করলাম, রাইট স্যার? যেটাকে আমরা বলছি ম্যাচিং অ্যাপ্রোচ। এখানে দেখো আমরা 50% শর্ট টার্ম দিয়ে কভার করেছি, রাইট স্যার? ইয়েস স্যার। ব্রাউন কালারটা দেখো, ব্রাউন already as previous the blue color financed by the long term sources, because this is the fixed asset, there is no alternative, we have to finance this portion by the long term, and then we divide and we keep some amount of money from the short term source. আমার যে পার্মানেন্ট যে এক্সপেন্ডিচার গুলো আছে, পার্মানেন্ট এক্সপেন্ডিচার কারেন্ট অ্যাসেট গুলো আমরা ফাইন্যান্স করলাম শর্ট টার্ম দিয়ে, প্লাস ফ্লোটিং যেই আদার্স যে খরচ হতে পারে, আনএক্সপেক্টেড যে খরচ হতে পারে, আনক্যালকুলেটিভ যে খরচ হতে পারে, সেটার জন্য একটা পোরশন রাখলাম শর্ট টার্ম থেকে। এটাকে আমরা বলছি ভেরি অ্যাগ্রেসিভ, ইটস ভেরি অ্যাগ্রেসিভ। এন্ড দেন এখানে দেখো আমরা বলছি, এখানে আমরা দেখো আমরা এটাকে বলছি খুবই কনজারভেটিভ। দেখো কিভাবে বলছি, আমরা লং টার্ম যে পোরশনটা আছে ফিক্সড অ্যাসেট এবং পার্মানেন্ট লেভেল অফ নন অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যেটাকে আমরা পার্মানেন্ট কারেন্ট অ্যাসেট বলছি, সেটা প্রতি মাসে আসবে, ওয়ার্কিং এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক নাই, সেটা প্রতি মাসে আমাকে দিতে হবে। আমি বাসায় থাকলেও ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে হবে, না থাকলেও কি করতে হবে ইলেকট্রিসিটি বিল দিতে হবে। ব্যাপারটা এরকম না ইসমাইল? জি স্যার। ধরো আমার গ্যাস বিল, আমরা যদি সিলিন্ডার ইউজ না করি, আমাদের যে গ্যাস বিল, আমরা গ্যাসের লাইনে গ্যাস পেলেও বিল দিতে হয়, না পেলেও দিতে হয়, তাই না? জি স্যার। These are operating expenditure, but this not depends, like not depends on the operation. তুমি বাসায় থেকে ইউজ করলে যে দিতে হবে ব্যাপারটা এরকম না, না করলেও সেই পেমেন্টটা দিতে হবে। তো এই ধরনের এক্সপেন্ডিচার গুলো দেখো আমরা কভার করছি। কনজারভেটিভ বলছে যে না, আমরা লং টার্ম সোর্সেস অফ ফাইন্যান্স দিয়ে আমরা কি করছি ফিক্সড অ্যাসেট কে কভার করছি, পার্মানেন্ট লেভেল অফ নন অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কে কভার করছি, আবার যে ফ্লোটিং যেই ওয়ার্কিং ক্যাপিটালটা আছে যেটাকে ফ্লুইড করে, যেটা ডিমান্ড বাড়ে এন্ড কমে, কি কোনো সময়
ডিপেন্ডস অন দ্য অপারেশন যদি বেশি করি তাহলে আমাদের বেশি অপারেটিং ক্যাপিটাল লাগবে, অপারেশন যদি আমরা কম করি তাহলে কম। আমরা যে মাসে বাসায় থাকি, আমাদের উইন্টারে ইলেকট্রিসিটি বিল আর সামারে ইলেকট্রিসিটি বিল কি এক আসে? না স্যার। ডিফারেন্ট আসে না? দিস ইজ হোয়াট showing the wave here. Wave means আমরা বলছি যে if the operation is increased, then the working capital, more working capital required, right? If the operation is decreasing, then the lower or the less working capital is required, right sir? Yes sir. ওখানে দেখো এটাকে আমরা বলছি ফ্লোটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল বা টেম্পোরারি ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যে নামেই ডাকো, কিন্তু সেটা হলো যে ইট ডিপেন্ডস অর সিমিলটেনিয়াসলি চেঞ্জ উইথ দ্য চেঞ্জ অফ or maintaining the common trend with the change of operation. So the main issue is here, look at the graph in the right hand side. The long term financing option is extended up to the কি শর্ট টার্মের যে ফ্লোটিং, সেটার জন্য আমরা কি রেখেছি, মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ করে রেখেছি। দ্যাট মিন্স যখনই টাকার দরকার হবে আমি মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ ভাঙাইয়া আমি তার টাকা দিয়ে দিব। বাবা আমি কোনো ঝক্কি ঝামেলায় যেতে চাই না, আমি আমার মতো করে কেউ আমার কাছে টাকা চাইয়া পাবে না এই রিস্ক আমি নিতে চাই না। দ্যাট মিন্স আমি আমার ফিক্সড অ্যাসেটকে ফাইন্যান্স করেছি লং টার্ম সোর্স দিয়ে, আমি আমার পার্মানেন্ট লেভেল অফ নন অপারেটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল যেটা অপারেশনের সাথে রিলেটেড না, এটাকেও ফাইন্যান্স করেছি লং টার্ম দিয়ে। সাফিসিয়েন্ট মানি উই হ্যাভ, এন্ড also the some portion of the working capital of floating or temporary working capital we financed with the help of marketable securities. Marketable securities তোমরা জানো যেটা একটা শর্ট টার্ম সিকিউরিটিজ, যেটা বেসিক্যালি very highly liquid না, যে কোনো সময় মার্কেটেবল কেন বলি আমরা, দিস ইজ ভেরি হাইলি লিকুইড সিকিউরিটিজ। That securities we very immediately can sell in the market, or anytime we can sell with a short period of notice. তাইলে আমরা আজকে কেউ টাকা চাইলো, আমি চাইলে যেমন ধরো আমরা ট্রেজারি বিল কিনে রাখছি, কিছু ট্রেজারি বিল কিনে রাখছি, হুট করে আমি গভর্নমেন্টের কাছে যাব, ওই যে যেখান থেকে যেই ব্যাংক থেকে কিনেছি ওই ব্যাংকে গিয়ে অথবা যেই প্রতিষ্ঠান থেকে কিনেছি সেই প্রতিষ্ঠানে গিয়ে আমি এই সিকিউরিটিসটা দিলেই চাহিবা মাত্র তার অ্যাকাউন্ট হোল্ডারকে সেই টাকাটা দিয়ে দিতে বাধ্য। তুমি 10,000 টাকার মার্কেটেবল সিকিউরিটিস কিনে রেখেছিলা, এখন এটা তুমি ভাঙাবা, আজকে যায় সকালে দিলে সকালেই তোমাকে ক্যাশ টাকা দিয়ে দিবে, এরকম অপশন আছে। সো এটাকে আমরা বলছি, অথবা অনেক সময় আমরা এটাকে বলি sometimes not, though it has the different features, price bond, do you know price bond? মেহেরুন নিসা দুইটা, ওর নাম কি? Is there any Mehrun here? Can Mehrun chat if you have a microphone problem? Mehrun, Ismail. Yes sir. Keep in your mind, if someone is not available when I am asking or calling the name, if they do not respond, please put them as absent, okay? Okay sir. আচ্ছা, এখানে যেটা আমি বলছিলাম, দেখো আমরা বলছি যে আমরা এখানে কি দেখছি, মেইনলি আমরা দেখছি আমার যে ফাইন্যান্সিং রিকোয়ারমেন্ট আছে ফর কারেন্ট অ্যাসেট কে ফাইন্যান্স করার জন্য আমাদের যে সোর্স গুলো আছে, যদি আমরা মোস্টলি লং টার্ম থেকে ফাইন্যান্স করি, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য লং টার্ম থেকে যদি বেশি ফাইন্যান্স করি তখন এটাকে আমরা বলছি কনজারভেটিভ। দেখো এখানে যে ফ্লোটিং যেটা ছিল, ফ্লোটিং এর একটা অংশকেও আমরা কি করেছি, ব্লো করে দিয়েছি, তাই না স্যার? ফ্লোটিং এর একটা অংশকে আমরা ব্লো করে দিয়েছি না, স্পেশালি ডাউন দ্য প্যারালাল লাইন। জি স্যার। Can you see it?
আমরা করে দিয়েছি মানে এটাও আমরা এই অ্যামাউন্টটার জন্য আমরা কি করেছি, মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ ইস্যু করেছি। তাহলে উপরে দেখো একটা, দুইটা, তিনটা টায়ার আছে, যেগুলা আমরা অ্যাপেক্স অফ দ্য ওয়েভ, রাইট? এই ঢেউয়ের তিনটা কোণা আছে না, তিনটা কোণা শুধুমাত্র অল্প কিছু এক্সেসিভ, মানে খুব বেশি ইমার্জেন্সি হইলে পরে আমাদের শর্ট টার্ম থেকে আমরা সেটাকে ফাইন্যান্স করছি। দ্যাট মিনস আমি যদি এটা এভাবে বলতে চাই যে তুমি যখন ধানমন্ডি থেকে আশুলিয়া যাও, তোমার কিছু কস্ট থাকে একেবারে কনস্ট্যান্ট। লাইক আমরা যদি বলি যে তুমি যদি মনে করো যে তোমার 150 টাকা খরচ হয়, তাহলে তোমার 120 টাকা একদম ফিক্সড, তাই না স্যার? অথবা 100 টাকা একদম ফিক্সড, এটা তুমি এর নিচে তুমি নামাইতে পারবাই না। বাস ভাড়া আছে, তোমার রিক্সা ভাড়া আছে, তোমার ফুডিং আছে, খাইতে হবে কিছু, এগুলো সব মিলে আমি 100 টাকা ধরলাম ফিক্সড, এর বাইরে তুমি যেতেই পারবা না, নিচে তুমি নামতেই পারবা না। তাহলে এই 100 টাকার মধ্যে আমরা বলছি যে আবার সাথে 20 টাকা হলো যে খুবই ইমার্জেন্সি, এটাও অলমোস্ট 90% কনফার্ম যে হবে। কিন্তু 120 টাকার পরে 30 টাকা যেটা অতিরিক্ত, আপ টু 150, ওই 30 টাকাটা তুমি কি করতে পারো, কিছুটা চাইলে, ধরো তুমি আজকে তোমার ফ্রাইড রাইস খেতে ইচ্ছে করলো, তুমি ফ্রাইড রাইস খেলে না, তাহলে তোমার ফুডিং কস্ট ধরো 100 টাকা থেকে বা বা 50 টাকা থেকে ধরো 30 টাকা খরচ হইলো, তুমি বাবা 40 টাকা খরচ হইলো, ফুডিং এ তুমি 10 টাকা বাঁচাইতে পারো, কিছুটা কষ্ট করে চলতে পারো, যেটাকে আমরা বলি অস্টারিটি মেজার্স। সো এটা করতে পারো, এটা করে তুমি ইনভলভ করতে পারো। কিন্তু তোমার 150 টাকা খরচ হবে, কিন্তু তুমি যদি ধরো লাইকলি তুমি চিন্তা করছো, তুমি রাফলি চিন্তা করছো যে তোমার 200 টাকা খরচ হবে, আর তুমি বা 150 টাকা খরচ হবে, তুমি যদি 200 টাকা সাফিসিয়েন্ট রাখো, তাহলে কি তোমার খুব বেশি রিস্ক এখানে আছে? না স্যার। তখন এটাকে আমরা বলি কনজারভেটিভ। দেখো তার যে টোটাল যে ফ্লোটিং ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, যেটাকে অপারেশনের সাথে রিলেটেড, এই এটা এটাকে আমরা বলছি যে ফ্লোটিং অপারেটিং ক্যাপিটাল। এই ফ্লোটিং অপারেটিং ক্যাপিটালকে সে পর্যন্ত ফাইন্যান্স করেছে, তখন এটাকে আমরা বলছি যে কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচ। এন্ড দেন আবার আমরা কি কখনো কখনো জিরো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল অ্যাপ্রোচ ইউজ করি। এটা কি? এটা হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য latest trend in working capital management. This approach always suggests that the current asset should be equal to the current liabilities. আমরা বলছি আমাদের যে টোটাল কারেন্ট অ্যাসেট আছে, এবং আমরা ওই যে আমরা পড়ছি কিনা জানি না, আমরা বেসিক্যালি এটাকে আমরা বলি যে কুইক কুইক রেশিও, রাইট? তোমরা কারেন্ট রেশিও এবং কুইক রেশিও আমি নিশ্চিত তোমরা পড়েছো, তাই না? জি স্যার স্যার। পড়ছি। কুইক রেশিওর স্ট্যান্ডার্ডটা কত? আমরা বলি 1:1 না স্যার? কি রে কথা কইছ না কেন? তোরা কি ঘুমাচ্ছিস? স্যার 1:2 না স্যার? মানে স্যার আমাদের স্যার রেশিওতে একটু মানে কনফিউজিং লাগে। 1 কনফিউজিং লাগে মানে হচ্ছে যে তুমি ভালো করে পড়ো নাই। স্যার বুঝছি স্যার, মানে মনে থাকে না মাঝে মধ্যে। আচ্ছা তুমি শুনো ইসমাইল, তুমি শুনো, আমি গত 4 বছর যাবত, হ্যাঁ, আমি গত 4 বছর যাবত এগুলা পড়িও না, পড়ায়ও না। তোমাদেরকে যেটা পড়াচ্ছি সেটা পড়িও না, ফাইন্যান্স আমি পড়িও না, পড়ায়ও না। আমি শুধুমাত্র এনভায়রনমেন্টাল আসপেক্ট নিয়ে কাজ করছি। পুরা পিএইচডিতে আমার কাজ হচ্ছে, আমি যেটা করেছি সেটা হলো, আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করবো একদিন এসে। আমি যেটা করেছি সেটা হলো এনভায়রনমেন্টাল যে রেগুলেশন আছে পৃথিবীতে, অনেকগুলো এনভায়রনমেন্টাল রেগুলেশন আছে, তার মধ্যে একটা হচ্ছে কার্বন ট্রেডিং, ইউনো, দ্য কার্বন ট্রেডিং রেগুলেশন। কার্বন কতটুকু ইমিট করতেছে একটা ফার্ম, এবং এটাকে কিভাবে মার্কেটে ক্রয় বিক্রয় করছে, এবং তার ইম্প্যাক্টটা একটা ফার্মের মার্কেট কম্পিটিটিভনেসে কিরকম,
দ্যাট মিন্স এই যে কার্বন ট্রেডিং করতে গিয়া কোম্পানিগুলো বেশি ইনভেস্ট করতে হচ্ছে, তার কস্ট বেড়ে যাচ্ছে, আহ, এবং এটার কারণে তাদের অ্যাবিলিটি টু মানে কম্পিট ইন দ্য মার্কেট কোনো চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটা দেখছি। সো ইটস অল অ্যাবাউট দ্য এনভায়রনমেন্টাল ইস্যু অ্যান্ড ইটস অল অ্যাবাউট দ্য কার্বন প্রাইসিং, কার্বন ট্রেডিং, like climate change issues, and the sustainable investment, sustainable financing approach. সো এগুলো নিয়ে কাজ করছি। হ্যাঁ, তাই বলে কি আমি রেশিও ভুলে যাব? ভুলে যাওয়া মানে হচ্ছে আমি এটা সিরিয়াসলি পড়ি নাই। হুম, আচ্ছা, কারেন্ট রেশিও আমরা বলি, তার স্ট্যান্ডার্ডকে আমরা বেসিক্যালি স্ট্যান্ডার্ড ডিপেন্ডস অন হ্যাঁ, আমরা মেনি হচ্ছে ইস্যুস। এইভাবে পড়ছিলাম যে ওই 0.9 থেকে 1.20 পর্যন্ত গুড এরকম। 0.9, the standard is depends on the situation, on the industry, on the economic macroeconomic conditions. So এগুলোকে আমরা বলছি যে ডিফারেন্ট, বাট the minimum standard is 2:1 for the current asset, right? Sorry, current ratio, which is like কি বলেছি আমরা এটাকে, কারেন্ট রেশিও মানে কি, the ability to meet up the current liabilities by the current asset, right? It's a ratio between the current asset and the current liabilities. That means if you have 1 taka current liabilities, you need to maintain 2 taka as a current asset to meet up this obligation, this current obligation, right? So this is called the standard, but this standard is varied. It depends on the many situation, but most of the authors agreed to maintain at least 2 taka current asset to be very conservative or to be very secure, to avoid any kind of current challenges during the operation. But working capital ক্ষেত্রে most of the experts argued that at least you need to keep the working capital, at least 1 টাকা। যদি 1 টাকার নিচে কেউ নামে তার মানে তার সিচুয়েশন খুবই ভালনারেবল কন্ডিশনে আমরা বলি, দিস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সিনারিও। দ্যাট মিন্স 1 টাকা কারেন্ট লাইবিলিটিস যদি তোমার থাকে, দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু পেয়েবল 1 টাকা কারেন্ট লাইবিলিটিস, ইউ নিড টু হ্যাভ 1 টাকা কারেন্ট অ্যাসেট, রাইট? এটা হচ্ছে লিস্ট, অ্যাট লিস্ট শুড বি মেইনটেইন। এটাকে কখনো কখনো আমরা কুইক রেশিও বলি। কুইক রেশিও কি? কুইক রেশিও হচ্ছে কারেন্ট অ্যাসেট থেকে আমাদের কি বাদ দিব? স্যার কারেন্ট লায়াবিলিটিস। We can, no, we can calculate the quick asset, right? জি স্যার। আমরা কুইক অ্যাসেট রাখি না? কুইক অ্যাসেট কি? ক্যাশ এন্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট, রাইট? তো কারেন্ট অ্যাসেট থেকে আমরা কি বাদ দিই? প্রিপেইড এক্সপেন্স, ইনভেন্টরিজ, প্রিপেইড, লাইক দ্য কারেন্ট প্রিপেইড এসে থেকে স্যার ট্যাক্স, ইনভেন্টরি গুলো বাদ দিই আমরা। ইনভেন্টরি, নো, শুধু ইনভেন্টরি না, যেগুলো খুব দ্রুত ক্যাশে কনভার্ট করা যাবে না সেগুলো। এর মধ্যে ইনভেন্টরিজ আছে, তার মধ্যে আমরা বলছি যে প্রিপেইড এক্সপেন্স গুলো আছে, তারপরে প্রিপেইড ট্যাক্স এগুলো আছে, প্রিপেইড ইন্টারেস্ট পেমেন্ট এগুলো আছে। আহ, আহ, এগুলো আমরা বাদ দিই, দেওয়ার পরে আমরা যেটা পাই সেটা হলো কুইক অ্যাসেট। কুইক অ্যাসেট মিন্স ভেরি ফ্রিকুয়েন্টলি or very promptly we can convert this asset into cash and cash equivalent, right? So this should be 1:1. The standard should be 1:1 to be very relaxed, So if you want to be very relaxed with the current asset and current liabilities, you have to maintain the quick ratio 1:1, and the current ratio should be 2:1. But most of the finance experts argued that the current asset, the current ratio should be 1:1. If you fail to manage the 1:1, that means current liability to current asset is 1:1, meaning that you have 1 taka current liability and you are gonna to pay the 1 taka current asset, and you have the capacity to pay this liability, this current liability with the current asset of 1 taka. Okay, so this is called the very hard, the bottom line, the what can I say, this is called the bottom line. If you
if you like fall down like after the bottom line, it means that you are below standard. Okay, so you are facing very big trouble with the current asset, meaning that you have to increase your current asset or the ability of paying the current liabilities. Other than you are very or surely going to face some challenges in the near future, very immediate near future. So এটাকে আমরা বলছি যে 1:1 কে অবশ্যই কি করতে হবে, মেনটেন করতে হবে। তো এরকম যদি কেউ মেনটেন করে, আমরা বলছি দেখো যে এই কারেন্ট অ্যাসেট থেকে এই যে এক্সেসিভ ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট ইজ অ্যাভয়েডেড। তারা কি করে, ওই ওই এক্সট্রিম ওই স্ট্যান্ডার্ডটাই শুধু মেনটেন করে। তারা বলছে যে এক্সেসিভ ইনভেস্টমেন্ট ইন কারেন্ট অ্যাসেট ইজ অ্যাভয়েডেড এন্ড ফার্ম মিটস ইস কারেন্ট অ্যাসেট কারেন্ট লাইবিলিটিস আউট অফ দ্য ম্যাচিং কারেন্ট অ্যাসেট। এটাও করে না তারা। দিস অ্যাপ্রোচ হেল্প বিজনেস ফার্ম টু হ্যাভ এ সেলফ imposed financial discipline which result in smooth and uninterrupted working capital cycle. তারা এগুলোকে ম্যাচিং করে নে, জিরো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল মেনটেন করে, যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই তারা ওখানে ফাইন্যান্স করে। দ্যাট মিন্স দিস অ্যাপ্রোচ উইল গিভ ইউ দ্য guideline to find out the total current asset equals to the current liabilities. কোনো প্রভিশন নাই, কোনো ফ্লোটিং কোনো কিছু মেনটেন নাই, যতটুকু তাদের ডিমান্ড প্রয়োজন হয় ততটুকুই তারা রাখে। That means no additional like sources of finance from the short term as well as the long term for working capital. This is called the zero working capital approach. Have you got my point? জি স্যার। স্যার এটা তো একটু জি স্যার। অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় স্যার। বলো। এটা তো একটু অ্যাগ্রেসিভ হয়ে যায় স্যার। হ্যাঁ, এটা না অ্যাগ্রেসিভ না। অ্যাগ্রেসিভ তখন if you are unable to detect the like the current liabilities, right? আমরা যদি কারেন্ট লাইবিলিটিস গুলোকে ডিটেক্ট করতে না পারি প্রপারলি, তাহলে এটা আহ, আহ, অনেকটা অ্যাগ্রেসিভ। কিন্তু আমরা যদি আগে থেকে ডিটেক্ট করতে পারি, আর্লি ডিটেক্ট করতে পারি, তাহলে এটা খুব বেশি অ্যাগ্রেসিভ না, বরং এটা তোমাকে একটা অ্যাডভান্টেজ দিবে যে ইউ আর ভেরি এফিশিয়েন্ট টু ইউজ দিস ফান্ড। বাট দিস নট দ্য আইডিয়াল কন্ডিশন। দিস ক্যান বি, ইট ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ বিজনেস। লাইক তোমার তোমার বিজনেসটা যদি এরকম হয় যে তুমি ভিসা সার্ভিস প্রোভাইড করছো, বা বা ভিসা কনসালটেন্সি প্রোভাইড করছো, অথবা তুমি হোয়াট ক্যান আই সে এরকম ধরনের কোন সার্ভিস আছে, অথবা যেটাকে আমরা বলি, ধরো কিভাবে বোঝাবো, ধরো তোমরা গেছো কিনা জানি না, ভিসা কনসালটেশন সেন্টার গুলো তুমি ভিজিট করেছো কখনো? ভিসা কনসালটেশন সেন্টার যেগুলো আছে বিভিন্ন জি দেশে, স্যার। ভিসা ওরা তো ইয়া করে, লাইক ভিজিট করছি স্যার। করো নাই? তো ওখানে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল গুলো কি ওখানে ওই ধরনের, তোমার বিজনেস তো এটা, রাইট? জি স্যার। তো ওই বিজনেসে, এটা তো ম্যানুফ্যাকচারিং বিজনেস না, এটা হচ্ছে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, রাইট? ইয়েস স্যার। জি স্যার। তখন তুমি জানো যে তোমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কতটুকু, মানে ক্লিনারকে কত টাকা দিতে হবে। আহ, এক দেড় মাস বা 2 মাস পরেই তুমি বুঝে যাও ক্লিনারের জন্য কত টাকা, ইউটিলিটি কত টাকা আসতে পারে, তারপরে তোমার এমপ্লয়ি যারা আছে তাদের স্যালারি কত টাকা হতে পারে। দিস ইজ ভেরি ভেরি লিমিটেড কারেন্ট লাইবিলিটিস, রাইট স্যার? জি স্যার। ইয়েস স্যার। তখন কি আমার খুব বেশি এগুলো নিয়ে প্ল্যান করার প্রয়োজন আছে? না স্যার। তার মানে এটা হচ্ছে নেচার অফ বিজনেসের উপর ডিপেন্ড করে। Definitely, everything is depends on the nature of business. Even the depending on the nature of season, you know, nature of season. Season হচ্ছে এরকম, তুমি জানো যে ভিসা কিছু মানে মানে সিজনালও থাকে অনেক সময়, তাই না? যেমন ধরো কোভিড এর পরে একটা এক্সেসিভ প্রেসার তৈরি হয়েছে না আমাদের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারদের বাংলাদেশ ছেড়ে বিদেশ যাওয়ার। ইয়েস জি স্যার। স্যার। তখন এখন আগের কোভিড কালীন সময়ের যেই কন্ডিশন, এখনের কন্ডিশন কি এক? না স্যার, এখন চাপ বেশি।
এখন চাপ বেশি না? তাহলে চাপ বেশি হলে এমপ্লয়ি বেশি করতে হবে না, ক্লিনার বেশি লাগবে না, ইউটিলিটি বিল জি বেশি স্যার। আসবে না। জি সো স্যার। এটা মানে এটার ফ্লাকচুয়েশন আছে, কিন্তু সেটা খুবই ম্যানেজেবল ফ্লাকচুয়েশন। তো যখন ওই কন্ডিশনে আমরা থাকি, তখন তো আসলে আমরা ওই অ্যাগ্রেসিভ প্ল্যান, কনজারভেটিভ প্ল্যান এবং ওই হেজিং প্ল্যান এগুলা নিয়ে চিন্তা করার বা ম্যাচিং প্ল্যান নিয়ে চিন্তা করার প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু জিরো ওয়ার্কিং ক্যাপিটালে রান করতে পারি। আমরা জানি যে আমাদের এই 10,000 টাকা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, এই এতজন ক্লিনারের বেতন এত টাকা, এই টিস্যু কিনতে এত টাকা খরচ হবে, আমার এই তোমার ফ্লোর ক্লিনার তৈরি কিনতে এত টাকা খরচ হবে। হ্যাঁ, এগুলো আমরা ইজিলি বুঝতে পারি, ক্যালকুলেট করতে পারি। তো আমরা ওই টাকাটাই ওখানে রেখে দিলাম ইয়া হিসেবে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হিসেবে। আর বাদ বাকি যেগুলো আছে সেগুলো আমরা জানি, এমপ্লয়ি কতজন আছে, সেই এমপ্লয়ীদের স্যালারি কত টাকা দিতে হবে সেটা আমরা জানি খুব ইজিলি। তো আমরা ওইটা মেনটেন করলেই হলো, আমাদের যে কারেন্ট লাইবিলিটি আছে ওইটা অনুযায়ী আমাদের কারেন্ট অ্যাসেট রাখলেই হলো। আর বাদ বাকি টাকাগুলো আমরা অন্য পারপাসে ইউজ করতে পারি। ভিসা কনসালটেশন যারা আছে তারা লয়ারদের হেল্প নেয়, তাই না স্যার? জি স্যার। তো লয়ারদের এটা পেমেন্ট করতে হয় না, এবং তাদের কিন্তু ইয়া থাকে, কি জানি এটাকে বলে, লবিস্ট থাকে, যারা খুব অর্গানাইজড ভিসা কনসালটেশন করে, তাদের লবিস্ট থাকে বিভিন্ন দেশে। হ্যাঁ, তারা ওই 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 ধরো অ্যানাউন্সমেন্ট আসার আগেই তারা তথ্য পেয়ে যান যে এই আগামী বছর তুমি কনসালটেশন করতে গেলে দেখবা তারা বলবে যে 2015 থেকে 2025 থেকে কিন্তু নিয়ম চেঞ্জ করতেছে। হ্যাঁ, রাইটলি। সো এটা একটু মাথায় রাখবেন যে এই নিয়ম কিন্তু 25-এর ভিতরে, 25-এর পরে আসলে কিন্তু আবার নিয়ম চেঞ্জ হয়ে যাবে, এরকম বলে না অনেক সময়। জি স্যার। জি স্যার এগুলো বলেন। তো এগুলো তো আমরা পাই না, এগুলো তাদের লবিস থাকে, লবিসদের একটা পেমেন্ট দিতে হয়, তারা তো এখন তাদের এই ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কিন্তু তারা অন্যভাবে ইউজ করতে পারে। সো এই জন্য আমরা বলি যে এই জিরো ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল দিয়েও ম্যানেজ করা সম্ভব। ক্লিয়ার? জি স্যার, ক্লিয়ার। এই ধরনের বিজনেস গুলো আর কি, ডিপেন্ডস অন দ্য নেচার অফ বিজনেস। 1 minute, I am coming back, okay? Sorry for interruption. I had a phone call. আচ্ছা, তারপরে আমরা বোধহয় এটা ডিসকাস করেছিলাম, অপারেটিং সাইকেল কনসেপ্ট। অলরেডি এটা আমরা ডিসকাস করেছি, তাই না স্যার? করেছি কি, কেউ বলবে? স্যার করা হয় নাই তো এটা। করা হয়নি না? না স্যার। Okay, so this is the operating cycle concept. We have already understand about the, what can I say, is about the the investment and financing. So the operating is a combination of like investment and financing decision, right, sir? ইয়েস স্যার। So like if you think is a bicycle, the first the ring is what can I say, the investment, and the second, the back ring, is like as a financing. So if you combine this cycle, then it will be considered as a bicycle, right? So the operation is a bicycle, so it's a combination of investment and financing concept. So working capital circulates in business, and the current assets change. They are form from one form to another form. This circulation of working capital is known as the
ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল সাইকেল। আমরা বলছিলাম যে কিছু আমাদের এই যে দেখো প্রথমেই শুরু হয়েছে ক্যাশ দিয়ে, তাই না স্যার? জি স্যার। Cash from which sources we gonna to, like, we gonna to collect the cash. This is the financing, right? আমার এই ক্যাশ কোত্থেকে আসবে, এই সোর্স কোন সোর্স থেকে আমার ক্যাশ আসবে, this start with the cash. And then once you get the cash, once you got the capital, then the next question is the purchase. আমি কোত্থেকে পারচেজ করব, that means the investment is come first, right sir? প্রথমে Yes, sir. ফাইন্যান্সিং আসছে, তারপরে আমাদের যখনই পারচেজের ডিসিশন যাব তখনই আমাদের অল্টারনেটিভ Investment. চয়েস তৈরি হবে, তখন এটাকে আমরা বলছি উই আর ইনভেস্টিং মানি টু পারচেজ দিস অ্যাসেট। ওকে, এন্ড দেন আমরা বলছি যে পারচেজ করার পরে আমরা দেখব যে আমাদের ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি, তখন আমাদের ইন্টারনাল অপারেশন শুরু হয়ে যাবে, আমাদের ম্যাটেরিয়াল ইনভেন্টরি আসবে, আমাদের আমরা বলছি যে আমাদের তখন যখনই আমরা পারচেজ করব, পারচেজ যদি আমরা ক্রেডিটে করি, অন ক্রেডিটে করি, আমরা যদি ক্রেডিট টার্ম ইউজ করি বা ট্রেড ক্রেডিট ইউজ করি উইদাউট এনি ক্যাশ পেমেন্ট, তখন অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তৈরি হবে, তাই না স্যার? Yes, sir. কথা কয় না, অ্যাকাউন্টস পেয়েবল তৈরি হবে না যদি আমরা ক্রেডিট পারচেজ করি? জি স্যার। সবসময় খালি ইয়েস কুইজ না, এটা কখনো নো হতে পারে। ওকে, সো ইফ ইউ ক্যান এবল টু লাইক the creates the inventory, or creates the raw materials as inventory, then you can go through the manufacturing process. We start with the production, and then we can able to finalize the inventory, or we can call the inventory in finished goods, right sir? Then we can sell this product, or our produced product we can sell in the market. If the sale is like the credit sales or on credit, then we will got some accounts receivable, right sir? We will got some accounts receivable, and then once we have the accounts receivable, we can afford to collect the fund, or collect the cash from the accounts receivable. Then the collection period will start. Once we able to collect, then we can get the cash again, and once we get the cash again, then we can start the cycle again, right sir? This is called the this is changing from the one form to another form. It's start with the cash and then shifted to the goods or raw materials, and then produce the output, and we can sell the output, and this output will be converted into the cash. It can be changing continuously from one form to another form. This is called the operating cycle concept, the operating working capital, or operating working capital cycle, or operating cycle. It doesn't matter what name you are using to call it. ওকে, এখানে দেখো আমরা অপারেটিং সাইকেল, হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য অপারেটিং সাইকেল। অপারেটিং সাইকেল ক্যালকুলেট করার জন্য আমরা একটা ফর্মুলা ইউজ করি বেসিক্যালি। এই ফর্মুলাটাকে আমরা এভাবে এক্সপ্লেইন করি, আর plus WIP. Can you see my slides? And FG, D, and C, then sir, minus C. আমরা দেখি, দেখো R, how to calculate the R? R is the raw materials. The raw materials is we denoted as a R. দেখো raw materials in a store আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করি? আমরা raw materials R ক্যালকুলেট করি I by M দিয়ে। Can you see my slides? তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ আমার স্লাইডকে? Yes, sir. So this is called the R is equals to I by M. Look at here, and we have the I is the average inventory. And how do you calculate the average inventory? Usually we calculate it by dividing or adding the operating and closing inventory divided by 2, and M is the average daily material consumption, how much material we consume every day. It is it can be divided by 365 or 360. If someone asks or to do this or calculate this with the calendar year, then you can use 365. If someone do not know or do not ask anything,
you can use either 365 or 360. But in the finance, we usually consider it as a financial year, and it is a 360. So but if you do not ask anything, or if anyone do not ask anything to calculate the working capital cycle, then you can use, if they did not mention the calendar year or financial year or anything else, then you can choose either of the option. But if someone like given the mandatory clause, the year should be calendar year, then you will have to use 365, right? If you calculate 360, then it is wrong. And if someone asks to do or calculate this operating cycle through the financial year, and if you use 365, it is wrong. So that is the main issue here. So if you ask to calculate this cycle with the calendar year, you need to use 365. Otherwise, you can use 360. So we can able to find out the R. R is I divided by M. We know how to calculate the I and how to calculate the M, right? And then now we are gonna to calculate WIP, number of days in materials, right? Like under production. So or amount of days we keep the materials in our production process. This is called it as computed by the W by C. W is work in process, average work in progress or process. আমাদের কতটুকু ম্যাটেরিয়ালস ওয়ার্ক ইন প্রসেসে আছে, ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেসে আছে, আবার কতটুকু আমরা বলছি যে average daily cost of fixed, sorry, cost of finished goods produce, আমরা কতটুকু finished goods কে produce করেছি সেটা 365 এ, that means annual cost of production divided by 365 or 360, it depends on the choice. Like, and then FG, how do you calculate the FG? Number of days finished goods are in store. আমরা finished goods কে কতদিন স্টোরে রেখেছি সেটা আমরা বলছি it can be calculated divided by G by F. G is finished goods in store. And then how do you calculate these finished goods? If you have the opening stock and if you have the closing stock, and add this opening and closing stocks and divide by 2. And then F, how do you calculate the average daily cost of finished goods sold? আমরা বলি যে cost of goods sold, right? Daily cost of goods sold is the F. So if you can able to find out the F and G, then you can easily find out the FG, right, sir? কথা কয় না। আচ্ছা, জি স্যার। এরপরে দেখো, আমরা যদি ডি কে ক্যালকুলেট করতে পারি, ডি ইজ টোটালি ডেপ্টর, আমাদের কত ডেপ্টর আছে সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। তাহলে আমরা বলছি দেখো আমাদের ডি আর ডিভাইডেড বাই এস, দ্যাট মিন্স এভারেজ ডেটর, আমরা বলছি ওপেনিং ডেটর প্লাস ক্লোজিং, अगेन দ্য ওপেনিং যদি আর ক্লোজিং থাকে ডিভাইডেড বাই 2 থাকবে, সেটা হবে। and then if you can able to use the calculate S কি আমরা বলছি ক্রেডিট সেলস, আমাদের কত ক্রেডিট অ্যানুয়াল কত ক্রেডিট সেলস হয়েছে সেটা, এটা যদি ডেইলি সেলস, নট দা yearly sales. So yearly sales is given. If the yearly sales is given, then you need to divide by 360. আর যদি ডেইলি সেলস দেওয়া থাকে তাহলে তো সরাসরি ডেইলি সেলসই বসাই দিবা, রাইট? And then C. Yes, C sir. is the credit period allowed by the creditors. আমরা বলছি যে creditors কে যেই পরিমাণ টাইম পিরিয়ড আমরা অ্যালাউ করেছি ফর দ্য ক্রেডিট, নাও আমরা যখন ক্রেডিট সেলস করি কত টাকা আমাদের তখন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল তৈরি হবে, তাই না স্যার? কত সময় আমরা তাকে দিয়েছি, আমরা ক্রেডিট টার্ম বলে একটা শব্দ আছে, তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছো। ক্রেডিট টার্ম, যে কোনো ট্রেড ক্রেডিটে একটা ক্রেডিট টার্ম থাকে। ক্রেডিট টার্মে আমরা জানি টোটাল পিরিয়ডটা, ক্রেডিট পিরিয়ডটা কত হবে সেটা। তো ওইরকম সি, আমরা যদি ক্রেডিট
পিরিয়ড অ্যালাউ করি, যেটা আমরা বলছি যে আমাদের টোটাল অ্যাভারেজ ক্রেডিটর যদি থাকে, এখানেও সেম ওপেনিং এবং ক্লোজিং থাকলে পরে আমরা ডিভাইড করব, না থাকলে যে কোনো একটা দেওয়া থাকলে আমরা ওইটাকেই অ্যাভারেজ ক্রেডিটর হিসেবে ইউজ করব। এন্ড পি ইজ দ্য বেসিক্যালি দ্য অ্যাভারেজ ডেইলি ক্রেডিট পারচেজ ডিউরিং দ্য ইয়ার। আমরা কত ক্রেডিট পারচেজ করেছি ডিভাইডেড বাই 360। তো এটা যদি আমরা বের করতে পারি, বের করে আমাদের সরি এটা যদি আমরা বের করতে পারি, বের করলে আমরা ইজিলি কি করতে পারি, দেখো এখানে আমাদের অপারেটিং সাইকেল আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি। আর আগে প্রথমে বলেছিলাম আর কে আমরা ডিভাইড করেছি আই বাই এম দিয়ে, ডাব্লিউআইপি আমরা বলেছিলাম নাম্বার অফ ডেজ the materials in the working process or the production process, আমরা এটাকে বলছি W by C কনভার্ট করেছি, রাইট? যদি আমার এই ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা দেওয়া থাকে তাহলে আমি অপারেটিং সাইকেল বের করতে পারবো না? জি স্যার। করো, তোমাদের স্লাইড দেওয়া আছে না? স্যার স্লাইডটা শো হচ্ছে না। স্যার একটা কথা ছিল স্যার। বলো বলো। স্যার ওই যে ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস ডব্লিউ, ওইটা মানে আরেকটু বলেন তো স্যার, ওটা কি? আহ, দেখো আমরা তো ইনভেন্টরি যখন আমরা ক্যালকুলেট করি, ইনভেন্টরি আমাদের তিন ধরন মানে কয়েক ধরনের ইনভেন্টরি থাকে, তিন ধরনের বললে ভুল হবে, বেসিক্যালি এটা তিন ধরনেরই হয়। র মেটেরিয়ালস আমরা ইনভেন্টরি রাখি, তাই না স্যার? জি স্যার। কথা কয় না? আমরা র জি স্যার। মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি জি স্যার। রাখি না? সাপোজ আমরা জি এই স্যার। টেনিস বলটা তৈরি করব, আমরা র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি রাখি না রে? জি স্যার রাখি। জি স্যার রবার্ট। আবার এরকম বল তৈরি করে আমরা রাইখা দেই না এক্সেসিভ ডিমান্ডকে ফুলফিল করার জন্য, যেটাকে আমরা বলি র মেটেরিয়ালস ইন ফিনিশড গুডস, রাইট? ইয়েস স্যার। ক্লিয়ার? জি স্যার। এখন ধরো আমি এই যে চশমাটা যখন কিনছি, আমি কি চশমাটা এভাবে কিনতে পারছি? না স্যার, এটা গ্লাস ছিল আলাদা, ফ্রেম ছিল আলাদা। ফ্রেম আলাদা ছিল না? জি স্যার। তাহলে ওইটা কি ফিনিশড প্রোডাক্ট? না স্যার। না স্যার। ওইটা কি ছিল? ওয়ার্ক ইন প্রসেস না? জি জি স্যার। স্যার, ওয়ার্ক ইন প্রোগ্রেস। প্রোগ্রেস, তাই না? যেটা জি স্যার। মিডল অফ দ্য ওয়ার্কিং, দ্যাট মিন্স আমরা একটুখানি ফাইন টিউনিং করলেই আমার এই প্রোডাক্টটা কি হয়ে যাবে, ফিনিশ প্রোডাক্ট হিসেবে কনভার্ট হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? জি স্যার ঠিক আছে। আচ্ছা, একটু দেখো, একটুখানি দেখো, এখানে দেওয়া আছে একটা প্রবলেম, সেই প্রবলেমটা একটু ট্রাই করো। আমরা ইকুয়েশনটা অলরেডি দিয়ে দিয়েছি। দেখা যাচ্ছে? Can you see my slides? জি স্যার দেখা যায়। ইয়েস স্যার। Can you able to calculate the working capital cycle or operating cycle? ইয়েস স্যার উই ক্যান। Try first, okay? স্যার ওই ইটা তো লাগবে স্যার, ওই সূত্রটা ছিল, এটা তো দেখতে পাচ্ছি না স্যার আগের স্লাইডে স্যার। স্যার স্যার আছেন? হ্যালো?
আমি তো তোমাদেরকে স্লাইড দিয়ে দিয়েছি তোমাদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, রাইট? আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে, তাহলে ওপেন করতেছি। ওটা ওপেন করে দেখো, করে ক্যালকুলেট করো। Don't follow the solution given in the slides, okay? The next slide is for the like solution. The next slide is the solution of these slides of this problem. I am requesting all of you do not follow the solution first. Try your like yourself, okay? So because if you follow the solution first, then you will become dependent. Try to use with your independent skill, and then you can, like when we discuss, then we can match with the solution slides, okay? কেউ সলিউশনটা দেখবা না, সলিউশন দেওয়া আছে কিন্তু দেখবা না।
করা গেছে ব্যাপারটা? Can anyone able to calculate? কেউ কি সলভ করতে পেরেছো? স্যার করতেছি তো। Okay, I'm giving you 5 minutes more.
How much we have completed, sir? Did you able to find out R? স্যার আর তো পাইছি কিন্তু স্যার ওই ইসে মানে সিটা পাইনি স্যার, ডব্লিউ পাইছি কিন্তু সি পাই না স্যার। আর কত আসছে? বলো আর কত আসছে? স্যার 76.32 76.365 আমি স্যার 365 দিয়ে করছি। দিয়ে করেছো। কে করেছো 365 দিয়ে? রাহাত? না স্যার আমি স্যার ইসমাইল। ইসমাইল স্যার 76.6 কত? 76.6 76.6. জি স্যার। Can you show your calculation? স্যার উপরে মানে প্রথমে 44 ডিভাইডেড বাই 30 মানে 365 মানে ওটাকে ভাগ মানে এটার যে ভ্যালু 9.2 কে ভাগ দিছি এই যে 44 ডিভাইডেড বাই Raw materials 365। inventory, right? জি স্যার। Raw materials inventory. How do you calculate the raw materials inventory? Did you use this? Which one you used actually? I think you used the solution, right? শুভ, তুমি কি এটা না স্যার, দেখে করেছো? না স্যার, এভারেজ ইনভেন্টরি কে ভাগ দিছি হচ্ছে মানে ওই কনজাম্পশন। এভারেজ ইনভেন্টরি লাইক আমাদের র মেটেরিয়ালস ইনভেন্টরি কত আসছে সেটা বলো। মানে স্যার মানে আরটা জিজ্ঞেস করছেন? Yes, I am talking about the raw materials inventory. আচ্ছা স্যার, ওইটা হচ্ছে 76.6। No, I'm not talking about R. I'm talking about I, average inventory. R we আই cannot to calculate. How do you calculate R? R is আই I divided by M, right? আই আসছে স্যার 27.4 শুধু আই মানে দুইটা ইনভেন্টরি ডিভাইডেড বাই 2। 2. Okay. And then M? M is 44 is given, right? ইয়েস স্যার। M is 44 is given directly, right? Average uh, uh, daily raw materials consumption, right? Is given here. জি স্যার এটা 44 দেওয়া Given. আছে। Look at here. Can you see my slides? Yeah, এখানে দেওয়া আছে না এটা 44? জি স্যার দেওয়া আছে। আচ্ছা। ওটাকে হচ্ছে 365 দিয়ে ভাগ দিছি স্যার। হ্যাঁ, 365 দিয়ে ভাগ দিতে পারবা না কারণ এখানে বলে দেওয়া আছে যে ইউজ ব্যাংক ইয়ার, রাইট? জি স্যার। Follow the instruction given in the top of this table, okay? ওকে স্যার। স্টার চিহ্ন দিয়ে দেওয়া আছে যে ইউজ ব্যাংক ইয়ার, রাইট? জি স্যার। So you cannot use 365. You have to use 360, right? ইয়েস স্যার। হ্যাঁ। এরপরে দেখো, এরপরে আমাদের কি করতে হবে? WIP, তাই? W divided by C, right? জি স্যার। ওটা কি বের করতে পেরেছো? ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস। বলো, ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস বের করতে পেরেছো? না স্যার। ওয়ার্ক ইন প্রগ্রেস কি বলছে? W divided by C. Keep it in mind. W divided by C. W টা কি আসলে? W হচ্ছে ওয়ার্ক ইন প্রসেস, রাইট? Average work in process and average daily
cost of finished goods sold produced, মানে cost of goods sold, right? Or cost of জি স্যার। production. জি এখানে স্যার। দেখো, এখানে দেখো আমাদের কি আছে, opening work in progress, right? Work in process inventory and closing আছে, তাহলে দুইটা যোগ করে ভাগ করতে হবে, তাই না? জি স্যার। ইয়েস স্যার। Very simple. 3.1 plus 4.6 divided by 2, তাহলে আমাদের কি পাওয়া যাবে, আমরা এভারেজ কি পাবো, এভারেজ ওয়ার্ক ইন প্রসেস, রাইট? ইয়েস স্যার। জি স্যার 3.85। ওকে, তারপরে আমাদের এই কস্ট অফ প্রোডাকশন দেওয়া আছে না স্যার? জি স্যার। তাহলে ডিভাইডেড বাই কস্ট অফ প্রোডাকশন ডেইলি, আমাদের এটা অ্যানুয়াল দেওয়া আছে না, এখন আমরা ডেইলি বের করব। ডেইলি বের করতে হলে কি করতে হবে, অ্যানুয়াল কস্ট অফ প্রোডাকশন ডিভাইডেড বাই 360, যেহেতু আমরা ব্যাংক ইয়ার ইউজ করছি না। ইয়েস স্যার। কত আসে তাহলে? তো তোদের র্যাম অনেক স্লো রে, তোদের 128 র্যাম, 128 মেগাবাইট, রাইট? এই তোমাদের র্যাম কত শুভ? স্যার 16 জিবি স্যার। কেমনে 16 জিবি হয়? 16 জিবি হলে তো কমান্ডের আগে ইয়া আসার কথা, আউটপুট আসার কথা। আমি কমান্ড দিয়ে বসে থাকি, লোডিং লোডিং, স্যার মানে আস্তে আস্তে ইঞ্জিনিয়ার জলি বুড়ো হয়ে যাবে। স্যার ফোনে ক্লাস করতেছি তো মিনিমাইজ করে আবার ক্যালকুলেটরে যাইতে হয়, আবার স্যার মানে ও ফোনে ঝামেলা হয়ে যায়। করতেছো? জি স্যার। কেন তোমার ল্যাপটপ কি হয়েছে, তোমাকে না ড্যাফোডিল ল্যাপটপ দিছে? স্যার বেশি সকাল তো এই জন্য আর উঠি নাই স্যার, মানে হাইরে দেশের মানুষ, 128 র্যাম রে কয় 16 জিবি র্যাম। ইসমাইল তোমার র্যাম কত? স্যার সকালবেলা উঠলে একটু র্যাম কম থাকে স্যার, ঘুমের একটা ইয়া থাকে। সকালবেলা তো রিফ্রেশ দিয়ে উঠলে তো র্যাম বেশি থাকার কথা, ইউজেবল র্যাম বেশি থাকার কথা না? রাহাত স্যার র্যাম, রাহাত র্যাম কত? আমি কম স্যার, কত? কম স্যার। কম? এইসব কম টম দেওয়া হবে না, আমি কম র্যামওয়ালা মানুষ পছন্দ করি না। আচ্ছা, আমার র্যাম হইতে হবে ফাস্টার দেন রকেট, সো আমি অলওয়েজ ল্যাপটপ কিনি, আর এটা 21.04। আমি অলওয়েজ ল্যাপটপ কিনি, কিনা 2 বার 3 বার র্যাম লাগে। তাহলে এভাবে বাকিগুলা বের করা যাবে না? জি স্যার। জি স্যার যাবে স্যার। নাকি পারবা না? এটা তো র্যামের সমস্যা। প্লিজ try to make your RAM very faster, কারণ তুমি যদি ব্যাংকে পরীক্ষা দিতে যাও, তোমাকে অনেকগুলো কোশ্চেন সলভ করতে হবে। একটু ব্যাংক জব রিক্রুটমেন্ট গাইড আছে, ওগুলো একটু পরে ক্যালকুলেট করে দেখো। ইউ নিড টু বি ভেরি ফাস্টার, লাইক অত স্লো হলে হবে না। এই একটা সিম্পল একটা ম্যাথ, একটা একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে, প্রবলেম দেওয়া আছে, ক্যালকুলেটরে ধাপাধাপ ক্যালকুলেট করবা আর জাস্ট নাম্বারগুলো বসাবা একটা কাগজে। I think it's not very like more than 5 minutes স্যার একটা কোশ্চেন ছিল। বলো। স্যার এখানে যে আমরা ওয়ার্কিং প্রোগ্রেস এভারেজটা ইউজ করছি, বাট এখানে স্যার মানে আপনার সলিউশনে স্যার 4.6 দেওয়া, মানে ক্লোজিংটা দেওয়া, বাট আমার আমরা সলিউশন তো, আমার সলিউশন তো ট্রিক্স ধরার জন্য, কে আনইথিক্যাল কাজ করতেছে। আচ্ছা My solution is not the real solution. My solution, when I put the solution in the slides,
and given to you solve this problem is indicating that I'm just trying to এটা ফাঁদ বুঝছো ফাঁদ বুঝো জি স্যার। ঘুঘুর ফাঁদ না এটা হলো এই যে স্লো র্যাম এবং আনইথিক্যাল যেগুলো আছে এগুলারে ধরার ফাঁদ ক্লাসে চুরি করলে আরে পরীক্ষায় চুরি করলে পানিশমেন্ট আছে ক্লাসে চুরি করলে পানিশমেন্ট থাকা উচিত না so be careful about my solution so try to follow the procedure I discuss like I discuss during the like class, and I'm ready to give you the solution instant, and I am ready to give you the solution later after this class. But again, I'm instruct you to not to follow the solution I given in the next slides. But still, if you follow the solution, it's meaning that you are not ethically highly standard guy. So try to follow the instruction and try to use your brain rather than focusing on the solution. For the solution is another example. There is another dimension. There is a process is given there. How to calculate this operating cycle, or how to solve this example or case. But not always is true. Sometimes it is the true. Sometimes it's tricky. So try to solve the any problems given to you which are discussed in the class, or according to the discussion before assigning to solve this solution. Okay, so এভাবে যদি কোনো প্রবলেম তোমাদেরকে দেওয়া হয় তাহলে সেই প্রবলেমটাকে সলভ করা যাবে না ইনশাল্লাহ যাবে যাবে স্যার। স্যার। আর যদি না যায় তাহলে আমি তো চলে আসতেছি ইনশাল্লাহ নেক্সট উইকে আল্লাহ যদি বাঁচায় রাখে তাহলে নেক্সট উইকে আমরা ইন পার্সন ক্লাস করবো ইনশাল্লাহ হ্যাঁ আর আমি প্রবলেম এন্ড সলিউশনের যেটা একটা শীট আছে আমি যেটা তৈরি করেছি সেটা আমি তোমাদেরকে দিয়ে দিব তোমরা ওখান থেকে কিছু গাইডলাইন নিতে পারো এবং ওখানে কিছু আনসলভ প্রবলেম আছে সেগুলো তোমাদেরকে সলভ করতে হবে রাইট স্যার ওকে স্যার। ওকে স্যার। আমি জাস্ট দেখাচ্ছি যে হাউ টু সুইম বাট হাউ টু ক্রস দ্য রিভার ইট ডিপেন্ডস অন ইউ ওকে আমি ওখানে কিছু প্রবলেম দিয়েছি যেটা সলিউশন করে দিয়েছি স্যাম্পল এবং আমি কিছু প্রবলেম দিয়েছি যেগুলোর সলিউশন নাই কিন্তু সিমিলার তোমরা যদি আগের গুলো বুঝে থাকো তাহলে পরের গুলা করতে পারবা আর যদি পরের গুলা করতে গিয়ে কোনো কিছু না বুঝো কনক্রিট কোনো ডিসিশনে আসতে না পারো then you can discuss this issue with me okay I will give you how to solve this solution okay ওকে স্যার। clear ওকে স্যার। ইয়েস স্যার। তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস এই পর্যন্তই থাকুক আমরা এসে নেক্সট ক্লাসে আমরা অপারেটিং সাইকেলের পর থেকে শুরু করব ওখানে কিছু অ্যাপ্রোচ আছে সেই অ্যাপ্রোচ গুলো আমরা ডিসকাস করব ওকে ওকে স্যার। স্যার তাহলে কি আমাদের নেক্সট উইকে মানে একদম ওই যে ফিজিক্যাল এরকম ফিজিক্যাল ক্লাস। জি স্যার ফিজিক্যাল যে শিডিউল ওইটাতে হবে তাই তো? ইনশাআল্লাহ ম্যানুয়াল ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে আর তোমরা তো আমাকে তোমাদের তোমাদের গ্রুপ কি তোমরা করেছো স্যার সবাইকে অ্যানাউন্সমেন্ট করা হয়েছে স্যার, মাত্র একজন আচ্ছা জমা দিচ্ছে। ওকে আমি আরেকটা জিনিস এখানে দিচ্ছি ওইটা তো ইন্টারন্যাশনাল ফিনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্টের জন্য রাইট জি স্যার। আমরা ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের জন্য একটা গ্রুপ না এটা ইন্ডিভিজুয়াল আমি তোমাদেরকে একটা ফাইল দিব ক্যান আই শো দিস ফাইল টু ইউ Yes, sir. okay let me show the slides first
আমার আমি যে একটা শীট শো করেছি সেটা দেখা যাচ্ছে এক্সেলের? জি স্যার। জি স্যার। এটা আমি তোমাদেরকে দিব, হ্যাঁ? এই শীটটা আমি তোমাদেরকে, দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি the recent development in the working capital after 2010 to 2022, okay? সো আমরা বলেছিলাম যে আমরা কিছু রিসেন্ট ডেভেলপমেন্ট ওই আর্টিকেল বেসড পড়বো। এখান থেকে তোমাদের কাজ হলো 2 থেকে সিরিয়াল করা। 2 মানে 1, তোমাকে একটা আর্টিকেল, একজনকে দুইটা আর্টিকেল সিলেক্ট করতে হবে, ওকে? ক্লিয়ার স্যার? এখানে জি Yes, স্যার। দেখো sir. বাম পাশে নাম্বার দেওয়া আছে না, 1 2 3 নাম্বার দেওয়া আছে না? জি স্যার। বুঝা যাচ্ছে নাম্বারগুলো? এখানে আর্টিকেলগুলো নাম্বার দেওয়া আছে না? তুমি করতে হবে যেটা, সেটা হচ্ছে যে তুমি দুইটা নাম্বার চুজ করতে হবে। একটা নাম্বার চুজ করবা, নাম্বারগুলো চুজ করবা ইভেন নাম্বার থেকে। ইভেন নাম্বার তো বুঝো, জোড় সংখ্যা, ওকে? কোনো বেজোড় সংখ্যা চুজ করা যাবে না। ক্লিয়ার? জি জি স্যার। স্যার। জোড় সংখ্যা, দ্যাট মিন্স তুমি একটা করতে হবে প্রথম 100 থেকে। দ্যাট মিন্স 0 টু 100 থেকে একটা চুজ করবা, একটা ইভেন নাম্বার। আবার 101 থেকে রেস্ট যতগুলো আছে সবগুলো থেকে যে কোনো একটা চুজ করবা। দ্যাট মিন্স দুইটা আর্টিকেল চুজ করবা ফ্রম 0 টু 100 সিরিয়াল যেটা, আবার 100 মোর দেন 100 টু রেস্ট, ওকে? জি স্যার। এটা কি বোঝা গেছে? আমি বুঝি নাই কথাটা স্যার, কি বলছেন? ভাই সিম্পল কথা, তুমি দুইটা আর্টিকেল চুজ করতে হবে, দুইটা নাম্বার চুজ করতে হবে, দুইটা আর্টিকেল নাম্বার চুজ করতে হবে। একটা চুজ করবা 0 থেকে 100 এর ভিতরে এবং নাম্বারটা জোড় সংখ্যা হইতে হবে, ওকে? আচ্ছা ঠিক 2 আছে। ওকে স্যার। 4 6 8 10, রাইট? জি স্যার। আর একটা আরেকটা চুজ 100 এর করবা, পরে। আরেকটা হচ্ছে 100 এর উপরে এবং রেস্ট যতগুলো আছে তার মধ্যে থেকে আরেকটা ইভেন নাম্বার চুজ করবা। ওকে It স্যার। should not be common. Like if Shubho chose 2 and 102, then nobody will choose 2 and 102, okay? This is the ওকে স্যার। exclusively mutual selection. Do you know? Exclusively mutual selection. জি স্যার। If you choose one, nobody can choose others, okay? ওকে স্যার। Ismail. ধরো ইসমাইল চুজ করেছে 4, অথবা ইসমাইল চুজ করেছে 16 নাম্বার আর্টিকেল এন্ড দেন চুজ করেছে ধরো 132, রাইট? দুইটাই ইভেন নাম্বার, তাই না? জি স্যার। জি স্যার। nobody will can choose this number, okay? সো আমি যখন নাম্বারটা দিব, আমি আসার আগে, ইন পারসন ক্লাস শুরুর আগে তোমরা আইডি অনুযায়ী ওই নাম্বারগুলো চুজ করে একটা শীট আকারে ওই শীটটাতেই আইডি গুলা বসাই দিয়ে, যার যার আইডি যার যার আর্টিকেল নাম্বারের মধ্যে বসাই দিয়ে আমাকে পাঠাবা, ওকে? ওকে স্যার। ওকে স্যার। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে ভালো থাকো। আল্লাহ হাফেজ। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম।